श्रीमद् भागवत सविवरण समूह पारायण। श्रीमद् भागवत जीना वक्ता पूज्य माताजी स्वामीनी विद्या प्रकाशानंदा सरस्वती जी। समागते तन्त्रदय
पुत्रे
तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संसारसागरे वर्णं वीरं मां करुणानिधे कर्ममोहभीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताभ्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सकलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुभरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एकत्वता प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिकल्पतरुस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र सर्वो वृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परीक्षितोवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवति तथासीत् दृढामतिः। देवानां शुक्रसत्त्वानां ऋषीणां श्यामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे नत्रायेणोपजायते। रजो हि समसङ्ख्याता पार्थिवैर्विवदन्तवः तेषां ये केचने मन्त्रे श्रेयो वैमनुजादयः। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विरोत्तम। मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने। वृत्रस्तुतपथं पापः सर्वलोकोपतापनः। इत्थं दृढमति कृष्णकासीत् सङ्ग्रामहुल्बणे। अत्र न संशयो भूयात् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो। यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयतः। ભગવાન વૃત્રાસુરનો સ્વભાવ તો અત્યંત રજોગુણી અને તમોગુણી હતો. એ દેવતાઓની કષ્ટ પહોંચાડી માખણ કરતો હતો. આવી સ્થિતિમાં ભગવાન નારાયણના ચરણોમાં એને આવી સુદૃઢ ભક્તિ કેવી રીતે થઈ? રાક્ષસ હતો અને આટલી બધી ભક્તિ કે બીજા તામસમાં પણ ના હોય, દેવતાઓમાં પણ ના હોય, અને એવી બધી ભક્તિ આટલા રાક્ષસમાં કેવી રીતે આવે? અમે જોઈએ છીએ કે પ્રાયઃ શુદ્ધ સત્વમય દેવતા અને પવિત્ર હૃદય ઋષિઓ પણ ભગવાનની પરમ પ્રેમમય અનન્ય ભક્તિથી વંચિત જ રહી આવી છે. ખરેખર તો ભગવાનની ભક્તિ અત્યંત દુર્લભ છે. આજે ભગવાન આ જગતના પ્રાણી પૃથ્વીના ધૂળના કણોની સમાન જ અસંખ્ય છે.
એમાંના કેટલાક મનુષ્ય વગેરે શ્રેષ્ઠ જીવો જ પોતાના કલ્યાણની ચેષ્ટા કરે છે. કે બ્રહ્મન એમાં પણ સંસારથી મુક્તિ ઈચ્છનારા તો વિરલા જ હોય છે, અને મોક્ષ ઈચ્છનારા હજારોમાં મુક્તિ અથવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ તો વળી બીજું કોઈક જ કરી શકે છે. એ મહામુનિ કરોડો સિદ્ધ અને મુક્ત પુરુષોમાં પણ આવી શાંત ચિત્ત મહાપુરુષનો મહત્વ અત્યંત જ કઠણ છે, જે એકમાત્ર ભગવાનને પરાયણ હોય. આ વ્યવસ્થામાં એ વૃત્રાસુર જે બધા લોકોને સતાવતો હતો અને બહુ પાપી હતો, એ ભયંકર યુદ્ધના અવસર ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પોતાની મૃત્યુને આ પ્રકારે ક્રૂરતાથી બતાવી શક્યો. તેનું શું કારણ છે? કે પ્રભુ આ વિષયમાં અમને ઘણો બધો સંદેશ છે અને સાંભળવાનું કૌતૂહલ પડશે. અહો, વૃત્રાસુરના બળ પૌરુષ કેટલા મહાન છે, અને એને રણભૂમિમાં દેવરાજ ઇન્દ્રને પણ સંતુષ્ટ કર્યો. અર્થાત દેવરાજ ઇન્દ્રની સાથે પણ એને બરોબર યુદ્ધ કર્યું. યોદ્ધાને સંતુષ્ટ કરવો એટલે એને યુદ્ધ કર્યાનો સંતોષ થાય. એ ચાલો સારો યુદ્ધ મળ્યો કરો એમ, એને યોદ્ધાનો સંતોષ કહેવાય. ઇન્દ્રને પણ એને સંતુષ્ટ કર્યો. સૂત ઉવાચ परीक्षितो ततं प्रश्नं भगवान् निशम्य शतधानस्य प्रतिहन्यवचो ब्रवीत्. श्रीशुकोवाच श्रुष्मावनितो राजन् इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान् नारदादेवलादपि आसीत् राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वैरुप चित्रकेतुर्विख्यातो यस्यासीत् दामतुम्महि तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशाभवन् सान्तानि पश्चाद्युपो दहेतासु सन्ततिम् श्लोकोदार्य वयो जन्म विद्येश्वर्यश्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैः चिन्तावन्ध्यावतेरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वा मदिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूषेयमभवन् प्रीतिहेतवः कस्यैकदारुभवनमङ्गिरा भगवान् ऋषिः लोकाननुचरन्येकानुपागच्छव्यलक्षया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानादिभिः कृतादित्यमुपासीदत् सुखासीनं समानितः महर्षिसमुपासीनं प्रश्रयावनतं शितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत्. સુતજી કહે છે, શબ્દપાદી ઋષિઓ, ભગવાન સુખદેવજીએ પરમ શ્રદ્ધાળુ રાજા શ્રી પરીક્ષિતનો આ શ્રેષ્ઠ પ્રશ્ન સાંભળીને એનું અભિનંદન કરતા આ વાત કહી. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, તમે સાવધાન થઈને આ ઇતિહાસ સાંભળો. મેં એને મારા પિતા વ્યાસજી, દેવર્ષિ નારદ અને મહર્ષિ દેવલના મોંથી પણ વિધિપૂર્વક સાંભળ્યો છે. પ્રાચીન કાળની વાત છે. શૂરસેન દેશમાં ચક્રવર્તી સમ્રાટ મહારાજ ચિત્રકેતુ રાજ્ય કરતા હતા. તેમના રાજ્યમાં પૃથ્વી પોતે જ પ્રજાની ઈચ્છા અનુસાર અન્ન રસ આપ્યા કરતી હતી. એમને 1 કરોડ રાણીઓ હતી અને એ સ્વયં સંતાન ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ હતા, પરંતુ એમને એમાંથી કોઈ પણ ના ગર્ભથી કોઈ સંતાન ના થયું. 1 કરોડ રાણીઓ હતી અને કોઈ સંતાન ના થયું. એ મહારાજ ચિત્રકેતુને કોઈ વાતની ખોટ નહોતી. સુંદરતા, ઉદારતા, યુવાવસ્થા, પ્રવીણતા, વિદ્યા, ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ વગેરે બધા જ ગુણોથી એ સંપન્ન હતા. છતાં પણ એમની પત્નીઓ વાંઝળી હતી. આથી એમને બહુ ચિંતા રહેતી હતી. આખી પૃથ્વીના એક જ છત્ર સમ્રાટ હતા. બહુ બધી સુંદરી રાણીઓ હતી, તથા આખી પૃથ્વી એમને વશમાં હતી. સર્વ પ્રકારની સંપત્તિઓ એમની સેવામાં ઉપસ્થિત હતી, પરંતુ આ બધી વસ્તુઓ એમને સુધી કરી શકતી નહોતી. એક દિવસ શાપ અને વરદાન આપવામાં સમર્થ અંગિરા ઋષિ સ્વચ્છંદ રૂપથી વિભિન્ન લોકોમાં વિચરણ કરતા ચિત્રકેતુ રાજાના મહેલમાં આવી પહોંચ્યા. રાજાએ મૃત્યુ થાય અને અર્ધવતી દ્વારા એમની વિધિપૂર્વક પૂજા કરી. આતિથ્ય સત્કાર થઈ ગયા પછી જ્યારે અંગિરા ઋષિ સુખપૂર્વક આસન પર બિરાજી ગયા, ત્યારે રાજા ચિત્રકેતુ પણ શાંત ભાવથી એમની પાસે બેસી ગયા. મહારાજ, મહર્ષિ અંગિરાએ જોયું
કે આ રાજા બહુ વિનયી છે અને મારી પાસે પૃથ્વી પર બેસીને મારી ભક્તિ કરી રહ્યા છે. મહાત્મા આવે તો મહાત્માને રાજસિંહાસન પર બેસાડવા અને પોતે નીચેમાં તો ગાડીમાંથી બેસવાનું, પોતે નીચે બેસવાનું જમીન પર. જ્યારે એમણે ચિત્રકાને પાછળ માંગણી પણ કરતા નથી. એમને સંતાનની ઈચ્છા છે, એક તો નીચે તો બેસ્યા છે અને સંતાનની ઈચ્છા છે, પણ માંગણી પણ કરતા નથી. એવો વિવેક છે. ત્યારે એમણે ચિત્રગુપ્તને સંબોધિત કરીને એને આદર આપતા આ વાત કરી. અંગિરા ઉવાચ अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिर्बुद्धः पुमान् राजापि सत्तभिः आत्मानं प्रकृतिश्रद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवानितादयः अपि तारा प्रजामात्या वृत्त्या श्रेयो न मन्त्रिणः पौराजानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः यस्यात्मानुवशस्तेऽस्या सर्वे तद्वशः इमे लोकाः सफला यच्छन्ति सर्वे वलिमतन्द्रिताः आत्मनः क्रियतेनात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्यैरभ्यकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयामनतो व्याह प्रजा कामस्वतो मुनिम्. चित्रकेतुरुवाच भगवन् किं न विदितं तपो ज्ञानसमाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तःशरीरिषु तथापि कृच्छ्रो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम् भवतो विदुषश्चापि योगितत्वदनुज्ञया लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दन्यप्रजन्माशु दृढकाममिवापरे ततः पाहि महाभागपूर्वे सततं तमः यथा करेम दुस्तारं प्रजया तद्विधेहिनः. અંગિરા રૂપે છે રાજા, તમે તમારી પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે ગુરુ, મંત્રી, રાષ્ટ્રદૂત, ઘોષ, ખજાનો, સેના અને મિત્ર સાથે સકુશળ તો છો ને. જેવી રીતે જીવ મહત્તત્વ વગેરે 7 અવયવોથી ઘેરાયેલો રહે છે, એવી જ રીતે રાજા પણ આ 7 પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે એના બધા આજુબાજુના હાથ નીચેના લોકો એમના વડે રાજા પણ ઘેરાયેલો રહે છે. એમના કુશળથી જ રાજાનો કુશળ છે. હવે હાથ નીચેના બધા લોકો કુશળ ન હતા, આજે પત્નીના પેટમાં દુખ્યો, ત્યારે પ્રધાનને દુખ્યો, ત્યારે મંત્રીને દુખ્યો, તો ત્યારે રાજાએ તો સેવા કરવી જ પડે, બધાની ચિંતા તો કરવી જ પડે. આથી એ બધા તો કુશળ છે ને. એ નરેન્દ્ર જે પ્રકારે રાજા પોતાની ઉપયુક્ત પ્રવૃત્તિઓનો અનુભવ લેવાથી જ રાજ્ય સુખ ભોગવી શકે છે, એ જ પ્રકારે પ્રવૃત્તિઓ પણ પોતાની રક્ષાનો ભાર રાજા ઉપર છોડીને સુખ અને સમૃદ્ધિ લાભ કરી શકે છે. એ રાજન તમારી રાણીઓ, પ્રજા, મંત્રી, સલાહકાર, સેવક, વ્યાપારી, અમાર દિવાન, નાગરિક, દેશવાસી, મંદરેશ્વર, રાજા અને પુત્ર તમારા વશમાં તો છે ને. સાચી વાત એ છે કે જેનું મન પોતાના વશમાં છે એને આ બધું જ વશમાં હોય છે. તમારું મન વશમાં છે, તમને આ તો પ્રશ્ન થવો જ ના જોઈએ. એટલું જ નહીં, બધા લોક અને લોકપાલો પણ બહુ સાવધાનીથી એને ભેટ આપીને એની પ્રસન્નતા ઈચ્છે છે, જેનું મન વશમાં છે. પરંતુ હું જોઉં છું કે તમે સ્વયં સંતુષ્ટ નથી. તમારે કોઈક કામનો અપૂર્વ છે. તમારા મોં પર કંઈક આંતરિક ચિંતાના ચિહ્નો દેખાઈ રહ્યા છે. તમારે આ અસંતોષનું કારણ બીજું કોઈ છે કે તમે પોતે છે? શું કારણ છે? પરીક્ષિત મહર્ષિ અંગિરા જાણતા હતા કે રાજાના મનમાં કશીક વાતની ચિંતા છે, છતાં પણ એમણે એમની ચિંતાના સંબંધમાં અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા. ચિત્રકેતુને સંતાનની કામના હતી. આથી મહર્ષિ જયારે પૂછ્યું ત્યારે એમણે વિનયથી નીચા નમીને નિવેદન કર્યું. સમ્રાટ ચિત્રકેતુ કહે છે, ભગવાન, જે યોગીઓએ તપસ્યા, જ્ઞાન દ્વારા, ધ્યાન અને સમાધિ દ્વારા જેમના બધા પાપ નષ્ટ થઈ ચૂક્યા છે, એમને માટે પ્રાણીઓની બહાર અને અંદર એવી કઈ વસ્તુ છે જેને જાણતા ન હોય? આપ તો બધું જાણતા જ છો. એવું હોવા છતાં પણ
ત્યારે આપ બધું કંઈક જાણ્યા પછી પણ મને મારા મનની ચિંતા પૂછી રહ્યા છો, ત્યારે હું આપની આજ્ઞાથી અને આપની પ્રેરણાથી મારી ચિંતા આપણા ચરણોમાં નિવેદન કરું છું. કેટલી બધી નમ્રતાઓ હોય છે. આટલી કરોડ રાણી અને સંતાનની એ પીડા કેટલી તીવ્ર હશે. કલ્પના આવે એવી તીવ્ર, રાજાને વારસદાર નથી અને કેટલી તીવ્ર પીડા હશે. પીડા પણ ઘણી તીવ્ર છે. અને મહાત્મા પાસે આવે છે ત્યારે કારણ કે મહાત્મા ઈચ્છા પૂરી કરવાના છે એ કહેવાની તત્પરતા અને અનુકૂળતા પૂરતી છે. અને છતાં કેટલી બધી નમ્રતા, કેટલો વિવેક, કેટલી ધીરજ, કયા પ્રકારે વાત કરે છે. હા, તૂટી પડે, ખબર નથી કેટલી ચિંતા નથી નહીં, કેટલી બધી નમ્રતા. મને પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય, ઐશ્વર્ય, સંપત્તિઓ જેમને માટે લોક ભાગો પણ લાલચવાળા રહે છે એ બધું પ્રાપ્ત છે. પરંતુ સંતાન ન હોવાને કારણે મને આ સુખ ભોગવતી એ પ્રકારે જરા પણ શાંતિ નથી મળતી જે ભૂખ્યા તરસ્યા પ્રાણીને અન્ન જળ સિવાય બીજા ભોગો પેટમાં ભૂખ લાગે, તમે તો દસ બધાની પથારી પાથરી છે કે તમે કન્ડિશન જોવું છે એને શું સુખ મળે? ભૂખ લાગે તો ખાવાનું જોઈએ ને. મને સંતાન જોઈએ છે. મહાભાગ્યવાન મહર્ષિ, હું તો દુઃખી છું જ. પિંડદાન ન મળવાની આશંકાથી મારા પિતરો પણ દુઃખી રહે છે. હવે આપ અમને સંતાન દાન કરીને પરલોકમાં પ્રાપ્ત થનારા ઘોર નરકમાંથી ઉગારો અને એવી વ્યવસ્થા કરો કે હું લોક પરલોકના બધા દુઃખોથી છુટકારો પ્રાપ્ત કરી શકું. પુન નામ નરકાત પાયતે, પુન નામના નરકથી બચાવે છે. પિંડદાન વગેરે કરીને એટલા માટે દીકરાની જરૂર જોવામાં આવી છે. પુત્ર નવે એટલા માટે કર્યું કે પુન નામના નરકમાંથી બચાવે છે એટલા માટે. અને એટલે પુત્રના ભોગ માટે પુત્ર નથી જોઈતો, બરાબર? અમે સંતાનને રમાડીએ એ સુખ માટે નહીં, કે સ્ત્રી પુરુષના ભોગ માટે નહીં. મારે સંતાન આ પહેલાની પ્રથા હતી કે સંતાન કારણે અને પુત્રના અયમ લોક જગ્યા કર્મણા પિતો લોક વિદ્યા દેવ લોક પુત્ર દ્વારા આ લોકની પ્રાપ્તિ થાય, કર્મથી પિતો લોકની અને વિદ્યા લોક દેવ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. એને માટે સંતાનની માનવું છે. श्री शुक उवाच इत्यर्थितस्य भगवान् कृपालो ब्रह्मणस्तुतः श्रवयित्वा च त्वाष्टं पश्चादमयतद्विभुः ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महीधीर्णां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्य यज्ञो श्रीश्रवदाद्विजः अहामनुपतिं राजन् भवितैकस्तमात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत गर्वं कृतद्युतिर्देवी तृतीयाग्निर्वात्मजम् तस्यानुदिनं गर्वः शुक्लपक्षविभोडुकः ववृधेषुरसेनेश तेजशासनकैनृप अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमाम्बुदम् मृषो राजा कुमारस्य स्नातः श्रुतिरलङ्कृतः वाचयित्वा शिशो विप्रे कारयामास जातकम् तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासां स्याभरणानि च ग्रामान् भयान् वरान् रागात्मेनूनामर्बुदानि शर ववर्षकाममन्येषां पर्जन्य इव देहिनां गण्यं यशस्य मायुष्यं कुमारस्य महामनाः कृच्छलब्धे राजर्षे स्तनयेनुभियं पितुः यथा निःस्वस्य वृक्षाब्धे वने स्नेहोन्ववर्धत मातुस्वकिनां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवः कृतद्युते सपत्नीनां प्रजाकामज्वरो भवतः चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावती वदथान्येषु सञ्जज्ञे बालं लालयतोन्वहम् कापर्यसत्यनात्मानं कर्मयोग्यसूर्यया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नाग्रहणेन च. श्रीयोगी महाराज के परिचित
જ્યારે રાજા ચિત્રકેતુએ આ પ્રકારે પ્રાર્થના કરી ત્યારે સર્વસમર્થ અને પરમ કૃપાળુ બ્રહ્મપુત્ર ભગવાન અંગિરાએ સ્રષ્ટા દેવતાની યોગ્ય ચરુ નિર્માણ કરીને એનાથી એમનું યજ્ઞ કરાવ્યો. રાજા તેમની પૂજા કરાવી. પરીક્ષિત રાજા ચિત્રકેતુની રાણીઓમાં સૌથી મોટી અને સદ્ભાવતી મહારાણી કૃતજ્ઞ હતા. મહર્ષિ અંગિરાએ એમને યજ્ઞનો અવશેષ પ્રસાદમાં આપ્યો અને રાજા ચિત્રકેતુને કહ્યું, રાજા, તમારી પત્નીના ગર્ભથી એક પુત્ર થશે જે તમને હર્ષ અને શોક બંને આપશે. હર્ષ પણ આપશે અને શોક પણ આપશે. આમ કહીને અંગિરા ઋષિ ચાલ્યા ગયા. યજ્ઞનો અવશેષ પ્રસાદ ખાવાથી જ મહારાણી કૃતજ્ઞથી મહારાજ ચિત્રકેતુના દ્વારા ગર્ભ ધારણ કર્યો, જેનાથી કૃતિકાએ પોતાના ગર્ભમાં અગ્નિકુમારને ધારણ કર્યા. જેવી રીતે કૃતિકાએ પોતાના ગર્ભમાં અગ્નિકુમારને ધારણ કર્યા હતા. રાજા શૂરસેન દેશના રાજા ચિત્રકેતુને ના દેશથી કૃતજ્ઞતીનો ગર્ભ શુક્લ પક્ષના ચંદ્રમાની જેમ દિવસે દિવસે ક્રમશઃ વધવા લાગ્યો. ત્યાર પછી સમય આવતા મહારાણી કૃતજ્ઞતીના ગર્ભથી એક સુંદર પુત્રનો જન્મ થયો. એના જન્મના સમાચાર પ્રાપ્ત કરીને શૂરસેન દેશની પ્રજા બહુ આનંદિત થઈ. સમ્રાટ ચિત્રકેતુના આનંદનું કેવું શું કે સ્નાન કરીને પવિત્ર થયા પછી એમણે વસ્ત્રાભૂષણોથી સુસજ્જિત થઈને બ્રાહ્મણો પાસે સ્વસ્તિ વાચન કરાવ્યા અને આશીર્વાદ લઈને પુત્રના જાણકર્મ સંસ્કાર કરાવ્યા. એમણે આ બ્રાહ્મણોને સોનું, ચાંદી, વસ્ત્ર, આભૂષણ, ધામ, ઘોડા, હાથી અને 6 અર્બુદ ગાયો દાન કરી. ઉદાર શિરોમણી રાજા ચિત્રકેતુ કરોડ રાણીઓ ત્યાં રહી શકતી. આપણને થાય કે ગાયો હશે પણ કરોડ રાણીઓ રાખી શકતા હોય ગાયો તો રાખી શકતા નથી. ઉદાર શિરોમણી રાજા ચિત્રકેતુના ચિત્રકેતુએ પુત્રના ધન, યશ અને આયુષ્યની વૃદ્ધિને માટે બીજા લોકોને પણ મોંઘી વસ્તુઓ આપી બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે મેઘ સર્વ જીવોના મનોરથને પૂર્ણ કરે છે. પરીક્ષિત, જેવી રીતે જો કોઈ કંગાળને બહુ કઠિનાઈથી કંઈક ધન મળી જાય છે તો એમાં એની આસક્તિ થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે પહેલેથી પૈસા હોય ને હોય તો જાણે ઠીક છે, પણ ના હોય ને મળે ત્યારે પછી બહુ વળતી રહે છે. એવી રીતે આ બહુ મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થયેલા પુત્રમાં રાજર્ષિ ચિત્રકેતુના સ્નેહબંધન દિવસે દિવસે દૃઢ થવા લાગ્યું. માતા કૃતજ્ઞતીને પણ પોતાના પુત્ર પર મોહને કારણે બહુ સ્નેહ હતો, પરંતુ એની જે પત્ની રાણીઓ હતી એમના મનમાં પુત્રની કામનાથી વધુ ચલન થવા લાગી. પહેલા તો નહોતી એટલે થતું શંકા નથી, હવે એકને જોઈને બીજા ના થયું ત્યારે પછી સ્પર્ધા વધી ગઈ. પ્રતિદિન બાળકને લાડ પ્યાર કરતા રહેવાને કારણે સમ્રાટ ચિત્રકેતુનો જેટલો પ્રેમ બાળકની કૃતજ્ઞતીમાં હતો એટલો બીજી રાણીઓમાં ના રહ્યો. સ્વાભાવિક છે. આ પ્રકારે એક તો એ રાણીઓ સંતાન ન હોવાને કારણે દુઃખી તો હતી જ, બીજું રાજા ચિત્રકેતુએ એમની અપેક્ષા કરી. આથી ઈર્ષાથી પોતાને ધિક્કારવા લાગી અને મનમાં ને મનમાં બળવા લાગી. દિગપ્રજાં પ્રિયં પાપાં પ્રત્યુષ્ટા ગૃહસંમતા સુપ્રજાતિ સપત્નીભિः દાસીનિવર્યશ્રુતાં દાસીનાં કોनु સંતાપः સ્વામિનઃ પરિચર્યયા અભીક્ષં ભક્તમાનાનાં દાસ્યા દાસીવ દુર્બલાઃ એવં સંદર્યમાનાનાં સપત્ન્યા પુત્ર સંપદા રાજ્યો સંમતવૃત્તીનાં વિદ્વેષો બલવાન્નુભૂત ગરમ દદુઃ કુમારાય દુર્મર્ષા નૃપતિં પ્રતિ કૃતબુદ્ધિરજાનન્તિ સપત્નીનામઘં મહત સુપ્ત એવેતિ સંચિન્ત્ય નિરીક્ષ્ય વ્યસરદ્ગૃહે શયાनं સુચિરં બાલमुपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रेण चोदयत् स्वाश्रयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम् प्राणेन्द्रियात्मविद्यत्वं हसास्मित्यपकर्तुवे कस्यागतापरनिभुषादुरं स्वरम् गृह्या पराभ्यामुरौच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञे त्वरयात्मजान्तिकम्
ददर्शबालं सहसावृतं सुतं प्रभातभूमौ परिवृत्तया शुचा मोहविग्रहशिरोरुहाम्बरा ततो नृपात्मपुरवर्तिनो जनाः नराश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यव्यसनासु दुःखिताः कास्य प्रणीतं मृदुसुहृदारसः श्रुत्वा हृदं पुत्रमरक्षितान्तकम् विनश्वदृष्टिप्रपतन् फलन्पथि स्नेहानुबन्धे पितया शुचावृशम् विमूर्छितोऽनुप्रकृतिद्विजैवृतः पपादबालस्य सपादमूले मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः दीर्घं स्वसन् बाष्पपरोपरोधतः निरुद्धकण्ठो न शशाकभाषितुम् पतिभिरीक्ष्योरुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेव सन्ततिम् जलस्यराग्नि प्रकृतेश्च मृद्रुजम् सती दधाना विललापचित्रधा स्वरद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितम् विशृङ्खति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्यतेषान् विकलस्रजस्रुतम् शुश्रोष चित्रं पुररीव सुस्वरम्। परस्पर कहेवा लगी पेली राणियों परस्पर कहेवा लगी अरे बहनों પુત્ર વગરની સ્ત્રી અત્યંત અપમાનજનક હોય છે. પુત્રવાળી સપત્ની તો દાસી સમાન એનો તિરસ્કાર કરે છે. જો ખરેખર કૃતજ્ઞથી તિરસ્કાર કરતી હશે એવું જરૂરી નથી ને. જે સંતાન છે એ રાણી સંતાન વગરની રાણીઓ તિરસ્કાર કરતી હશે એવો નિયમ નથી. રાજા પણ એમનો અનાદર કરતો હશે એવું જરૂરી નથી. પણ મનમાં જયારે એકવાર મૃત્યુકારણથી જન્મી ગઈ તો અમને સંતાન નથી અમે તિરસ્કાર યોગ્ય છીએ પછી માણસ ગમે તે કરે ને તેમાં તિરસ્કાર જ દેખાય. પ્રેમથી પણ પૂછે કે ચાલ અમારી જોડે આવું છે બહાર કે આ કરવું છે પેલું કરવું છે અને પ્રેમ જ સંભળાવે છે. એટલે કોઈક રીતે માણસના મનમાં લઘુકરણ ત્યારે ગઈ એકવાર પછી જ્યાં હોય ત્યાં એને અપમાન અને તિરસ્કાર જ દેખાય. અને એટલા માટે એમને લાગે છે કે બધી રાણીઓ મારો અપમાન કરે છે. બીજું તો ઠીક છે સ્વયં પતિદેવ જ એને પત્ની કરીને માનતા નથી. ખરેખર પુત્રહીન સ્ત્રી ધિક્કાર યોગ્ય છે. ભલા દાસીઓને શું દુઃખ છે? એ તો પોતાના સ્વામીની સેવા કરીને નિરંતર સન્માન પ્રાપ્ત કરતી રહે છે. પરંતુ અમે અભાગની જે પત્ની કહેવાઈએ છે એ તો આ સમયે દાસીઓ કરતા પણ નિમ્ન કક્ષાના થઈ ગયા છે અને દાસીઓની દાસીની સમાન વારંવાર અમે તિરસ્કાર પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. એ પરીક્ષિતા આ પ્રકારે એ રાણીઓ પોતાની સપત્નીની ગોળ ભરાય એ જોઈને પડતી રહેતી નથી અને રાજા પણ એમના તરફથી ઉદાસીન થઈ ગયા હતા. ફળમાં એમના મનમાં કૃતજ્ઞતિ પ્રત્યે અત્યંત દ્વેષ થઈ ગયો. દ્વેષના કારણે રાણીઓની બુદ્ધિ મારી ગઈ. એમના ચિત્રમાં ક્રૂરતા છવાઈ ગઈ. એમણે પોતાના પતિ ચિત્રકેતુનો પુત્ર સ્નેહ સહન ના થયો. પણ જો આપણને કલ્યાણ થયું વસ્તુ તો કલ્યાણને પસંદ થાય એ જ પતિ જો પ્રેમ આપણને ગમતો જ નથી. કોઈ પણ વસ્તુમાં તેનું પતિ માટે પ્રેમ હોય તો પતિ ખુશ થઈ ગમવું છે ને આપણને. મારા પુત્રથી ખુશ થયો કે સપત્નીના પુત્રથી ખુશ થયો પણ પતિનો તો દીકરો મળે જ છે ને. એને રાજકાજનો વારસ મળ્યો છે. તો જો આપણને ખરેખર આ પ્રેમ કે આસક્તિની પરીક્ષાઓ હોય છે તો જો આપણને આનંદ જ હોય કે આપણો જે પ્રિયતમ છે એ ખુશ થવો જોઈએ તો જે રીતે થયો એ રીતે એ ખુશ થયો તેની ખુશી આપણી ખુશી હોઈ શકે. એવું નથી થતું. એવું દેખાય છે કે આપણે પોતપોતાના સ્વરથી આત્મસ્તુતામાં સર્વમ પ્રિયમ ભવતી પોતાની જાત માટે બધું પ્રિય હોય છે. દ્વેષથી રાણીઓની બુદ્ધિ મારી ગઈ. એમના ચિત્તમાં ક્રૂરતા છવાઈ ગઈ. એમણે પોતાના પતિ ચિત્રકેતુનો પુત્ર સ્નેહ સહન ના થઈ શક્યો અને આથી એમણે ગુસ્સે થઈને નાનકડા રાજકુમારને ઝેર આપી દીધો. મહારાણી દ્રૌપદીને આ સપત્નીઓની ઘોર પાપમય કે એમનું બધું થતું એમ તો જરાય ખબર જ નહોતી. એમણે દૂર જોઈને સમજી લીધું કે મારો બાળક સુઈ રહ્યો છે
આથી મહેલમાં આમ તેમ ફરતા ફરતા રહ્યા. બુદ્ધિમતી રાણીએ જોયું કે બાળક બહુ વખતથી સૂઈ રહ્યો છે. ત્યારે ગામને બોલાવીને કહે છે, કલ્યાણી, મારા બાળકને લઈ આવો. ભાવ સૂતેલા બાળકની પાસે જઈને જુએ છે, તેની આંખની પૂતળી ઉલટી થઈ ગઈ છે. પ્રાણ, ઇન્દ્રિય અને જીવાત્માએ પણ એના શરીરમાંથી વિદાય લઈ લીધી છે. ત્યારે એને રોતા, હાય હાય, હું તો મરી ગઈ, આ પ્રકારે કહીને ધરતી ઉપર પડી. ઘરમાં કોઈ પણ માણસે ચિંતા નહીં, આ બાળક હવે આ બધા જેવા વિક્ષિપ્ત થઈ જશે, તો દ્વેષ નીકળો ગભરાટ થઈ જશે, આ જાતિમાં પડી. ભાઈ પોતાના બંને હાથોથી છાતી પીટીને અત્યંત આર્ત સ્વરમાં જોર જોરથી રડવા લાગી. એનું રડવાનું સાંભળીને મહારાણી કૃતજ્ઞ હતી. જલ્દી જલ્દી પોતાના પુત્રના શયન ગૃહ પહોંચ્યા અને એમણે જોયું હતું કે મારો નાનકડો બાળક અકસ્માત મરી ગયો છે. ત્યારે તે અત્યંત શોકના કારણે મૂર્છિત થઈને પૃથ્વી પર પડ્યા. એમના મસ્તકમાંથી વાળ વિખેરાઈ ગયા, શરીર પરના વસ્ત્રો અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયા. ત્યાર પછી મહારાણીનું રુદન સાંભળીને રાણીવાસના બધા સ્ત્રી પુરુષો ત્યાં દોડી આવ્યા અને સહાનુભૂતિ વશાત બધા અત્યંત દુઃખી થઈ ગયા અને રડવા લાગ્યા. અત્યારે રાણીઓ પણ ત્યાં આવીને જૂઠ મૂઠ રડવાનો ઢોંગ કરવા લાગી. જ્યારે રાજા ચિત્રકેતુની ખબર પડી કે મારા પુત્રનું અકારણ મૃત્યુ થઈ ગયું છે, ત્યારે અત્યંત સ્નેહને કારણે શોકના આવેગથી એમની આંખોની સામે તો અંધારું છવાઈ ગયું. એ ધીરે ધીરે પોતાના મંત્રીઓ અને બ્રાહ્મણો સાથે માર્ગમાં લથડિયા ખાતા ખાતા મરેલા બાળક પાસે પહોંચ્યા અને મૂર્છિત થઈને એમના પગો પાસે પડી ગયા. એમના કેશ અને વસ્ત્ર આમ તેમ વિખેરાઈ ગયા. એ ઊંડા ઊંડા શ્વાસ લેવા લાગ્યા. આંસુઓની અધિકતાને કારણે એમનું ગળું ઊંધાઈ ગયું અને એ એક અક્ષર પણ બોલી ના શક્યા. પ્રતિક પ્રાણા રાણી, પછી જેના પ્રાણ છે એવી રાણી કૃતજ્ઞ પોતાના પછી ચિત્રકેતુને અત્યંત શોભાકુળ અને એકના એક નાનકડા બાળકને મરેલો જોઈને અનેક પ્રકારથી વિલાપ કરવા લાગ્યા. એમના દુઃખ જોઈને મંત્રી વગેરે બધા ઉપસ્થિત મનુષ્ય પણ શોકગ્રસ્ત થઈ ગયા. મહારાણીના નેત્રોમાંથી એટલા આંસુ વહી રહ્યા હતા કે એમના આંખોનું અંજન લઈને કેસર અને ચંદનથી ચર્ચિત લક્ષણોને ભીંજવવા લાગ્યા. એમના વાળ વિખેરાઈ ગયા હતા તો તેમાં ગુંથેલા ફૂલો પણ પડી રહ્યા હતા. આ પ્રકારે પુત્રને ટીપણી પક્ષીની જેમ ઉચ્ચ સ્વરમાં વિવિધ પ્રકારથી વિલાપ કરી રહ્યા હતા. 56મા શ્લોકથી અહો વિકાસ્તમસિંહકાલિશઃ યસ્ત્વાત્મસૃષ્ય પ્રતિરૂપમીહસે પરેણુ જીવત્ય પરસ્ય યામૃતિ વિપર્યશ્રેવમસી ધ્રુવઃ પરઃ નહિ પ્રમસ્યેતિ મૃત્યુજન્મનઃ શરીરનામ સુગતાત્મકર્મભિઃ યસ્નેહપાશો નિજસર્ગવૃદ્ધયે સ્વયં વૃતસ્તેનમિમં વિમૃષ્ટસ્મિ तं दातनास्य मानृपणामनाथां त्यक्तुं विचश्वपितरं तव शोकतप्तम् अन्तस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यत् स्वान्तं नयाय वरुणेन यमेन दूरम् उत्कृष्टतात तरिमे शिशवो वयस्याः स्वामादयन्त्रिरुपनन्दन संविहर्तुम् सुपुत्रश्चिरं व्यशनया च भवान् परीतः भुक्ष्वस्वनं विवसुतो वर्णस्वतानाम् माहं तनूजदृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाद्यम् किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकम् नीतो दृढेन न शृणोमि फलाभिरस्ते રાણી કહેવા લાગી, અરે વિધાતા, ખરેખર તું અત્યંત મૂર્ખ છે જે પોતાની સૃષ્ટિને પ્રતિકૂળ ચેષ્ટા કરે છે. તો આશ્ચર્યની વાત છે કે ઘરડા ઘરડા લોકો તો જીવતા રહે છે અને બાળકો મરી જાય છે. જો વાસ્તવમાં તારા સ્વભાવમાં આવી જ વિપરીતતા હોય તો જીવોનો અમર શત્રુ છે. જો સંસારમાં પ્રાણીઓના જીવન મરણનો કોઈ ક્રમ નહીં રહે તો એ પોતાના પ્રારબ્ધ અનુસાર જન્મતાને મરતા જ રહે છે. તો પછી તારી જરૂર શી છે? જન્મ મરણનો કોઈ ક્રમ ના હોય, નસીબથી મરે, નસીબથી જન્મે તો તારી બી જરૂર થાય. તે
સંબંધીઓ સાથેના સ્નેહ બંધન તો એટલા માટે નાખી નાખે છે ને એ લોકો તારી સૃષ્ટિને વધારે તો પ્રેમ હોતો જ નતો શું કરવા રોકાવા પડે અને આટલી બધી મહેનત કરીને બાળકોને જન્મ આપેલો છે મોટા કરશે એમના છોકરાને એમના છોકરા બધું તે સંબંધો બનાવવા માટે ચાલે છે આ બધું. પરંતુ તું આ પ્રકારે બાળકોને મારીને તારા જ કર્યા કરાવ્યા ઉપર તારા જ હાથે પાણી ફેરવી રહ્યો છે. આવું કરીશું તો સંસાર કેવી રીતે ચાલવાનો છે? પછી પોતાના મૃત પુત્ર તરફ જોઈને રાણી કહેવા લાગી, બેટા તારા વગર હું અનાથ અને દીન થઈ રહી છું. મને છોડીને આ પ્રકારે ચાલ્યા જવું એ તારી માટે કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. જરા આંખો ખોલ, જરા જોતો ખરો તારા પિતાથી તારા ઉદ્યોગમાં કેટલા શ્લોક સંતપ્ત થઈ રહ્યા છે. બેટા જે ઘોર નરકને નિસંતાન પુરુષ અત્યંત કઠિનાઈથી પાર કરી શકે છે એને અમે તારા સહારે અનાયાસ જ પાર કરી લઈશું. બેટા તું આ યમરાજાની સાથે બહુ દૂર ના રહીશ. એ તો ભયંકર નિર્દયી છે. મારા પ્યારા દાદા અને રાજકુમાર ઉઠો બેટા. જુઓ તમારા સાથે બાળકો રમવા માટે તમને બોલાવવા આવ્યા છે. તમે સુતા સુતા તો બહુ વાર થઈ ગઈ છે. હવે તમને ભૂખ લાગી હશે. ઉઠો બેટા, કંઈ ખાઈ લો અને કંઈ નહીં તમારું દૂધ તો પી લો અને પોતાના સ્વજન સંબંધી એવા અમારા લોકોના શોકને તમે દૂર કરો. હે પ્યારા લાલ, આજે હું તમારા મુખારબિંદ ઉપર એ ભોલી ભારી મુસ્કુરાહટ અને આનંદભરી પણ જોઈ નથી રહી. હું બહુ અભાગણી છું. હાય અત્યારે પણ મને તમારી સુમધુર તોડની બોલી સંભળાવવામાં નથી આવતી. ખરેખર છું સાચે જ નિષ્ઠુર યમરાજા તને આ લોકમાંથી પરલોકમાં લઈ ગયા છે, જ્યાંથી ફરી કોઈ પાછો આવતો નથી. શ્રી શુક ઉવાચ વિલપન્ત્યામૃતં પુત્રમિતિગ્રહલાપનૈઃ શ્રીકરેતુર્વૃષં તપ્તો મુક્તકંઠોરરોદઃ ત્વયોર્વિહવતો સર્વે દંપત્યોસ્તદનુવ્રતાઃ રુરુદુસ્મરાનાર્ય સર્વમાસીનચેતનम् एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंयमनायकम् ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजकामसनारदः. ગુરુદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત જ્યારે સમ્રાટ ચિત્રકેતુએ જોયું કે મારી રાણી પોતાના મરેલા પુત્રને માટે આ પ્રકારે અનેક પ્રકારની લીલા કરી રહી છે, ત્યારે એ શોકથી અત્યંત સંતપ્ત થઈને કૂટી કૂટીને રડવા લાગ્યા. રાજા રાણીના આ પ્રકારના વિલાપ કરતા કરતા એમના અનુગામી સ્ત્રી પુરુષો પણ દુઃખી થઈને બધા રડવા લાગ્યા. આ પ્રકારે આખું નગર જ શોકથી જાણે કે બેભાન જેવું થઈ ગયું. રાજા મહર્ષિ અંગિરા અને દેવર્ષિ નારદે જોયું કે રાજા ચિત્રકેતુ પુત્ર શોકના કારણે બેભાન થવા જઈ રહ્યા છે. એટલે સુધી કે એને સમજાવનારું કોઈ છે જ નહીં. ત્યારે બંને જણ પોતાની જાતે જ ત્યાં આવી ગયા. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यासंहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुविलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. पंचदशोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच पूषचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम् शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति त्वं चास्य कथमसृष्टो पुरेदानीमतः परम् यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन वालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः यथा दानासु वैदाना भवन्ति न भवन्ति